एठी मास्टर बसे भारी बढ़िया एबले पाठ पढ़ एगुड़ा कहीं पड़ी कि अरे बोका तू एति जानू एठी पिला बसंती हमर भलिया पिला आम भलिया आमे तो जन्म होइचे मूल्य लागि पेट पोसिबा पई भाई गोटे कथा पचारबी तू सत सत कहबू पचारनु पचार पिला गुडा कहे घर भितर पसिला बेले तोर कोन इच्छा होनी ताको से आसीबा पई देख पिला आमे हेले पत्र गुटाइबा लोक तोटा मूल्य काहे करबा जिबा एठी के आसीले खाइबा कोन के दबो हमको खाइबा हां सत कथा हमर आगो की अछि ना पछो की अछि काम कली दी पैसा नले खड़ा खड़ा उपास एईटा कोन गे देखा जंदे बिकी साइड किछि बासुनी अरे चौक रे एथरे लेखा हुए अरे वाह सब लिखि जाउची रह अरे एथरे लेखी होची एटा धो मुता 26टा करे अरे 26टा कहारो से जो मास्टर एठी पढौची अरे त निश्चत रहिला एथर कहला तो हां हला ना आउरी रही गला ता निशटा रही गला ता छताटा रही गला अरे रुह जाउ छ कुआडे मु बाघ नुहे कि सिंह नुहे तुमको खाई दिबी अच्छा कहिलो ए काहा छबिटा बनौला हां को डरिवार किछ नाही हमर आज्ञा हां मु सेति लागि कहउथिली कि ता छताटा बन छाडी देलो आज्ञा हमें अरे डरु छ काहे की अच्छा कहिलो देखि तुम दुही को ना कोन मु रोई औसी बुला तुमे करू छ कोन ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଇଟା ବାଟିରେ କାମ କରୁଛୁ ତମେ କରୁ छ କୋन ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଇଟା ବାଟିରେ କାମ କରୁଛୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ କଣ 18 19 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି କରି ଏମିତି ଦୁସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା जे हाथ सिलेट खड़ी धरिबा कथा से हाथ यदि पत्थर भांगिबो तबे से हाथ से देश भविष्य कोन हेबो मास्टर बाबू पाठडा कोन निहाती दरकार हां खाइबा पीबा पिंधिबा आउ पाठ पढिबा बळी दरकार ଆମେ ତ ପାଠ ପଢୁନୁ କାଇ ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି अच्छा कहिलो मु तम दुही को गोटी अंधार घरे छाडी देबी दुईटी चौक पकेबी ताई मात्रा मारला मात्रे तुमे दुई से दुईटा चौक आनी मई दे देबार ନା काहे की पारिबनी अंधार रे किछि देखा जीवन कोन दरकार ଆଲୁଅ हां सेमिति होची पाठ गोटी आलुओ अंधार राति रे तुमको चौक पाखकू नै जीवो अच्छा तुमे कोन केउठी काम करू छ এই স্কুল ঘরে যেতে ইটা লাগিছি सब आमे বইতিলু 5 जण पिला सरपंच बाबू हमकु 150 टंका देथिले 5 दिन 5 राति लागितिला मात्र 150 टका राजी होई गेलो आउरी 50 टंका बळगी थिला राति रे सिनेमा देखि जाइतिलु मेरा नाम जोकर की बढ़िया गीत होटल रे से दिन खाइथिलु कुडा मांस आ परोटा जणे के 10 पट परोटा खाइथिलु एति की ना आउ किछि हाउ कोन 150 टका कोन कम हेलानी सेथि लागि कहे पाठ दरकार जेउ काम पई सरपंच बाबू कॉन्ट्रैक्ट 2-3 टका देथांदा ताकू तमे माने 150 टका रे करि देलो सेति पुनी एते खुशी कोन मिलबा हमको से पाठर सेतिरे कोन पेट पुरिबो हमर हिसाब कोन दरकार ना रे पेट पुरु की न पुरु खोली जीव आखि सब जानि जीव सेथि लागि कहूची पाठ पढिबो हां काली थारु तुमे दुहे आसीबो स्कूल को काम न कले खाइबु कोन बेसी समय नहे मात्र घंटा लाखे बसियो सेति की मो पई यथेष्ट अरे डरनी एठी पाठ पढिले पैसा दरकार हेबो नाही कोन कहूचो बुला रहिम हां हां मास्टर बाबू ने गुरुजी ओये मास्टर की पाला चली छेडी एटा स्कूल ना खेल पड़िया कोन होची कोहंतु कोन न होची कुआ विद्यालय होची आम मा ता प्रति अन्याय करूथिबा लोक को केबे क्षमा दिया जीवनी की अन्याय कला तुमे करिछो जुग जुग अनुष्ठान को अपवित्र करि देलो आपण कोन कहउछंती एटा विद्यालय एटी भद्र घरर पिला पाठ पढंती रास्ता घाटी रु जहा को नाही ता को गोटाई आनी तमे एठी बसई दउछो
ଆପଣ ବୁଝିବା ଭୁଲ। ଏଇଟା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଢିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଏଇ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯଦି ଅଡି କରିବେ ତିଆରି ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି କୋଠା ବାଡି ସେମାନଙ୍କ, ତାହେଲେ ଏତେ ଦେଶ ବଢିବ କେମିତି? ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ ମୂଳ ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦିଟା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଚୁପ୍। ଏତେ ବକଟେ ଛୁଆ, ସେ ପୁଣି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛି। ସେ କଣଟା ଭୁଲ କହିଲା? ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ସ୍କୁଲରୁ କାଢି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ କହିଛି, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଢିବା ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ହଇଓ କି ଅଧିକାର ମତେ ଦେଉଛ? ବାରବୁଲା ପତର ଗୋଟାଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯିବୁ। ପାଠ ପଢେଇବ ମତେ ଅଧିକାର ଶିଖାଉଛ? ବାପା ଗୁରୁଜୀ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଚୁପ୍। ତୁ ଛତୁଟା ଜାଣିଛୁ। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ। ଚାଲ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବଡ ଜିଦିଆ ଲୋକଟା ଆଉ। ନା ଆଉ ହବନି, ମୁହଁଟା ମୋଟେ ହଉନି। ଆଉ ହବ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଲା ତତେ ଆସିବ ରେ? ହଁ ଆସିବ, ହେଲେ ଚିତ୍ରଟା କାହାର ସାନ୍ତାଣୀ? ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର, ଯିଏ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ହେଲେ ପାପୀକୁ ନୁହେଁ। ହେଇଥିବ, ଲୋକଟାର ମୁହଁ ସେଇଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ନେ ପେନସିଲ ନେ, ରବର ଅଛି କର। ବଡ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ମାରି ପକେଇବେ। ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆରାମସେ ବସି କର। ସାନ୍ତାଣୀ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ବଢିଆ, ଏକଦମ ବଢିଆ। ତୁ କେମିତି କରୁଛୁ ମତେ ଟିକେ କହିବୁ? ତମ ମା ହାତକୁ ଦେଖ, ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ହଇରେ, ତତେ କିଏ କହିଲା ବିଛଣା ଉପରେ ବସିବାକୁ? ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଆଦି ପଛୁର ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଦେଲେ ଉପରେ ଚଢିବେ। ହଇରେ, ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ? ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବ ତାହେଲେ କାମ କରିବ କିଏ? ବାପା ପାଠ ପଢିବାଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ? ସେଇ ମାଷ୍ଟରଟା ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ବାପା, ଯାହା ଠିକ ସେ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କଣ ନା କହିଛି? କାମ ନ କରି ପାଠ ପଢିବା ଠିକ? ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଚଳଣିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବା କଣଟା ଠିକ? ବାପା ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ, ମୋ ମାଟି। ଏଠି କୌଣସି ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନ କାଟୁ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ହବ। ଏଗୁଡିକ ଭୁଲ ବାପା। ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଖଟାଇବା ଅପରାଧ। ତୋର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ସେଇ ମାଷ୍ଟରଟା ହେଲେ ତ ଉଚ୍ଚ କହିଲିଛି। ତମେ ଯାହା କାମ କରିବ, ବାଡିରେ କାଠ ଆଣିବ। କେବେ ଯିବୁନି? ହଁ ଶୁଣ, ଆଜି ଦିନେ ଯେମିତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବନି। ବାପା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବାପା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେଇ ରକ୍ତ। ନା ଗୋଟିଏ ଅଛୁଆ ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନ ହେବ, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ବାପା ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦ ଭାବ କେବେଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସବୁ କଥାରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ। ସେ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତାକୁ ନ ପାନେ ଦେଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି।
ଆଜି ସତ୍ୟ କାହିଁକି ଆସିନି? ଆଜ୍ଞା କାଲି ତା ବାପା ଆମକୁ ପାଠ ନ ପଢି କାମ କରିବାକୁ ଧମକାଇଲେ। ସତ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ହେଲେ ତା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ଏଠିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କଥା କହିଥିଲେ। ପିଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଗୁରୁଜୀ ଆମେ ବି ଯିବୁ। ହଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା। ଆରେ ତୁମେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। बोलता स्टार्ट। ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ସେ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ବହୁତ ରକ୍ତ ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡିଛି। ଯେତେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ହିଁ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? କୋଉଠୁ ଆଣିବା ରକ୍ତ? ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରିବେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ରକ୍ତଟା ଖାପ ଖାଇଯିବ, ସେଇଟା ବି ହେଲାନି। ମତେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ରକ୍ତ ସିନା ମିଶିଲାନି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶି ତ ପାରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ? ବୁଲା ରହିମେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ପିଲା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି କାହାରି ନା କାହାରି ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିପାରେ। ନା, ତା କେମିତି ହବ? ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଏ 12 ବୁଲା ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶିବ? ମୁଁ ପଛେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ିବି କରିବି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ପିଲା ରକ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ପଶେଇ ପାରିବେନି। କାହାକୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନାମରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦିଟା ରକ୍ତ କେମିତି ଏକ ହେବ? ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏ ବସୁଧା ସହିପାରିବିନି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ। କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଜନ୍ମ ହେବାଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ? ଧନୀ ଗରିବ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଣ ହେବାଟା ଅନ୍ୟାୟ? ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ଥାଏ, ସିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ। ବୟସ ବଢିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ମୋହର ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମୁସଲମାନ, ଆଉ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତା ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଅଛପ ପିଲାର ରକ୍ତ ପଶିବ? ନା, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଏତେ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। କିଛି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚା, ତମେ ଯେମିତି ଗଢିବ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ଗଢିଯିବେ। ଏଗୁଡାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ନାହିଁ କି ଚଢେଇ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷ ଛୁଆ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଚାଲୁଛି। କଣ ନା ହେଲା? ତମେ ଆଉ ନୁହ। କଣ ହେଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ମିଶି ଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ପିଲାର ରକ୍ତ ମେଳ ଖାଉଛି। କାହା ରକ୍ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ଆଚ୍ଛା, ବୁଲା କିଏ? ଏଇ ପିଲା। ତାରି ରକ୍ତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ଡେରି କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ବୁଲା ଆ। ନା, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଅଛପ ପିଲାର ରକ୍ତ ସତ୍ୟ ଦେହରେ ପଶିବ ଅସମ୍ଭବ। ହୋ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ସେ ପିଲାର ବାପ ହୋଇଥାନ୍ତ, ଏମିତି କଥା କହିନଥାନ୍ତ। ଜାଣିଛ ପିଲାଟା କେମିତି ଜୀବନ ସହିତ ଲଢୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର ବାପା। ବାପା? ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ପିଲାଟା ମରିଯାଉ? ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ସତ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରକ୍ତଟା ମିଳିଯାଇଛି। ଡେରି ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତେ ରକ୍ତ ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ରକ୍ତ ଦେବୁ। ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବୁଲା। ଯାଅ, ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ପାଟି
କଣ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ? ଏଇ କାମଟା ମୋର ଅନେକ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନେକ ଡେରିରେ ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସତ୍ୟ କେମିତି ଅଛି? ଅନେକ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବ। ମାନେ? ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ଖରାବେଳର ଖାଇବାଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇବି। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କେମିତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଋଣ ସୁଝିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଠିକ କାମ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନା ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ନା, ଏ ସ୍କୁଲ ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ। ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢିବେ, ମାଗଣାରେ ପଢିବେ। ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ହିଁ ଯୋଗାଇବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋ ନାଁ ଅମିତ ବିଷୟ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଦୀପ୍ତି ବିଷୟ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ରହିମ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ମୋ ନାମ ରଚିତା ବିଷୋଇ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣା ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିନେତାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକାଶ ବିଷୟ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମୁଁ ବୁଲା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ସାହୁ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି।